बीदर के बाल्की तालुके के धनुराय चिग्राम में बुधवार 11 फरवरी 2026 को श्री वीरभद्रेश्वर जात्रा महोत्सव के अवसर पर आतिशबाजी उत्सव मनाया गया। इसमें रंगोली स्पर्धा के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष बेंगलुरु गलियारा बलगा की ओर से आतिशबाजी उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर रथ यात्रा भी निकाली गई। इस उत्सव में आसपास के सभी ग्रामों के लोग भारी संख्या में भाग लिए और इस उत्सव की विशेषता यह होती है कि इसमें रथ को महिलाएं ही खींचती है, जिसे तवरीना तेरू कहा जाता है। इस उत्सव के अवसर पर श्रीकांत दानी, शिव बावगे, नागेश बावगे, सिद्धू कड़ौदे, लोकेश देसोले, शांतो देसोले, अमित दानी, सिद्धू बिरादर के अलावा भारी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर गंगाधर शिवाचार्य, श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष परमेश्वर पाटिल, आतिशबाजी उत्सव के गड़ियार बलगा के लोकेश देसोले और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। को 5 दिन हुआ है हमारे धनुरा ग्राम का वीरभद्रेश्वर स्वामी की जात्रोत्सव को। आज हमारे बेंगलुरु के लड़के लोग सभी मिलके पटाखे उत्सव किए हैं, तो बहुत खुशी का बात है। और हमारे सभी लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोगों ने बहुत उसमें उत्साह से मिलके सभी यात्रा को बहुत अच्छे से किया हुआ है। यात्रा में विशेष बोले तो जेंट्स के जगह लेडीज लोगों को ही वो थेर जो खींचने का ये रहता है ना, क्योंकि हमारे तवरीना तेरू है, तो हमारे गांव के बहन बोले तो गांव के लड़कियां यहाँ से शादी करके कौन कौन गए हुए हैं, उनके लिए तवरीना तेरू बोल के 2021 में शुरू किए थे। इस साल ये 5वां साल है, 2026, तो ये 5वां साल है हमारा श्री वीरभद्रेश्वर स्वामी की जात्रा महोत्सव को। हर साल अलग अलग ये इम्प्लीमेंट होता ही है। हाँ, नेक्स्ट ईयर और भी अच्छा होगा। इस बार हमारे लड़कों लोगों ने मिलके ये पटाखे उत्सव, लड़कों के लिए पटाखे उत्सव, लड़कियों के लिए रंगोली उत्सव, अगले साल और भी बहुत सारा हम लोग इवेंट प्लान करने के लिए सोच रहे हैं। हमारे धनुरा गांव में अगले पूरा बोले तो 30-40 साल से हमारे गांव में वीरभद्रेश्वर जात्रा करके आ रहे हैं हम लोग। हमारे हिरिय लोगों को और हमारे सभी गांव के सर्वधर्म के लोगों ने मिलके ये जात्रा महोत्सव अभी धूमधाम से मना रहे हैं। अब इस साल बोले तो बहुत ही हमारा गांव में अब ये थेर बना के 5वां साल हुआ। ये 5वां साल में अधूरी से अब हम ये रथोत्सव किया है। इस रथोत्सव में ये स्पेशल क्या है बोले तो हमारे गाँव में ये थेर है क्या ना, ये तवरीना तेरू बोल के है, इस नाम का है। इस बोले तो ये थेर को कैसा होता है, हमारे गांव का हमारे बहन लोग बाहर हमारे दूसरे गांव को देते ना, हमारे बहन लोगों ने ये थेर ये करते हैं, रथोत्सव करते हैं। हमारे कौन भी बच्चे लोग नहीं खींचते हैं, हमारे गांव के हमारे बहन लोग ही करते हैं। इस थेर का नाम है तवरीना तेरू बोल के, अधूरी से मना रहे हैं। 5 दिन ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। पहला दिन पूजा बोल के आता है, सेकेंड दिन 2 दिन ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बोल के आता है और एक दिन अग्नि पूजा बोल के आता है। पूरा गांव के वीरभद्रेश्वर में वीरभद्रेश्वर भव्य मेहनगी ये लेके पूरा ये करते गांव में। पूरा हमारा युवक लोगों ने डीजे गीजे पूरा लगा के उस दिन होने के बाद इस दिन हमारा रातोत्सव भव्य एक ये जाता है। इस दिन रंगोली उत्सव और पटाखे उत्सव, रथोत्सव ऐसा बहुत ही ये बोल के हमारा गांव में ये अधूरी से मनाते हैं। बहुत ही हमारा सर्वधर्म में सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा धनुरा के सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। आध्यात्म भक्तिಯ ತವರೂರಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳು ಧನ್ನೂರಿನ ಮನೆಯ ಮಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ಕರುಣಾದೇವಿ ಮಾತಾವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಜಾತ್ರಾ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮತ್ತು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ 10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧನ್ನೂರಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವಾದಾಯ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವರಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಮಹಾರಥ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಧನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವಂಥವ ಇವನಾರವ ಎಂದೆಣಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸನ್ನುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧನ್ನೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸಿದೆ. ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಮೇತ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಉದ್ದಂಡವಾಗಿರುವಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ವರ್ಷ ಇದೇನು ಜಾತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಅನೇಕ ವಿಧಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಿತ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ತೇರಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಧನ್ನೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದನೇ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರಿನ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಈ ಮಹಾರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅಂದರೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲನೇದು ಆದ್ಯತೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ತವರಿನ ತೇರು ಮತ್ತು ಈ ತೇರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮವರು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕುವರಿ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚೈತನ್ಯ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈ ತೇರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಳಿಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತೇರು ಎಳಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತೇರು ಭಾಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಇವತ್ತು ತೇರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಡೀತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಮೇತ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಸರ್ ಜಾತ್ರಾ ಚಾಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು. ಈಗ ತೇರು ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸಂಘಟನಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ರಿ. ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.